గుండె ప్రతిలయలోన నేను లేనా, ఒంటరైనా ఓటమైనా వెంట నడిచే నీడవేనా. తడి కన్నులనే తుడిచిన నేస్తమా, పొడి తుడుకులలో నిలిచిన స్నేహమా. అమ్మ ఒడిలో లేని పాసం నేస్తమల్లే అల్లుకుంది, జన్మకంతా తీరిపోని మమతలెన్నో పంచుతోంది. మీరు మీరు నుంచి మన స్నేహ గీతం ఏరా ఏరాల్లోకి మారే, మోమాటాలే లేని కళే చాలు వారే. ఒంటరైనా ఓటమైనా వెంట నడిచే నీడ నీవే. తడి కన్నులనే తుడిచిన నేస్తమా, పొడి తుడుకులలో నిలిచిన స్నేహమా. వాన వస్తే కాగితాలే పడవలయ్యే జ్ఞాపకాలే, నిన్ను చూస్తే చిన్ననాటి చేతలన్నీ చెంతవాలే. గిల్లి కజ్జాలెన్నో ఇలా పెంచుకుంటూ తుళ్ళింతల్లో తేలే స్నేహం, మొదలు తుదలో తెలిపే ముడి వీడకుందే. ఒంటరైనా ఓటమైనా వెంట నడిచే నీడ నీదే. తడి కన్నులనే తుడిచిన నేస్తమా, పొడి తుడుకులలో నిలిచిన స్నేహమా. यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है. कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार.
यारों मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार। तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त। नाचे भी वो तेरी खुशी में, अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। पे फिदा महबूब वो, पलकों पे जो रखे तुझे महबूब वो, जिसकी वफा तेरे लिए हो। अरे यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार। हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो Please be seated. Please be seated. Roll of start.
ఈ గ్యాప్లో అంటే మన ఈ 24-25 సర్వీస్లో ఎంతమంది మన మిత్రులను మనం కోల్పోయాము. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఒక 2 minutes మౌనం పాటిద్దాము. సో పవన్, నూర్, రిజ్వానా, ప్రమోద్ రాజ్, రఫీక్, శేఖర్, కిరణ్మయ్ నాటి మా ఆంగ్ల ఉపాధ్యాయులు మేడం మరియమ్మ గారిని వేదిక మీద ఆహ్వానిస్తున్నాము. నా సీనియర్ గుర్తులేక మిమ్మల్ని గుర్తిస్తానండి. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం. కూడా సార్
మనలో మీరు మా ఇజ్రాయల్ మాస్టర్ గారిని మేము వేదిక మీద సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఇజ్రాయల్ సార్ ప్లీజ్ కమాన్ సార్. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणां वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा. అల్లరి చేసే బాలాజీని కొట్టండి. Smile, smile. Great, great, great. Smile, smile, smile. Ready? Once more. Sound. Wait, wait, wait. Okay, na? Good morning, all. Good morning, teacher. I am Shashikala Sapre. And I joined in Dr. Reddy's and was as a team lead for 10 years. Now I am in the MSN working as a team lead. I completed my MSc Pharmaceutical Chemistry. Thank you, Anna. I am complete. She is 8th class. And my husband is as a deputy manager in Iran Pharma. Thank you. Thank you, Manana. థ్యాంక్ యూ శశికళ. ఇలాంటి ఎనర్జెటిక్ అందరికీ ఉన్నారు. I am Sneha Shah from MC. I appreciate all the organizers who organized this particular meet, and I feel very happy to once again meet you people. And I thank all the teachers for their contribution in our life. Also, all the friends. This is the second time I think you are meeting. In coming days also we should keep on doing these things. If possible, actually. Not mandatory, but if possible. And I thank once again all the organizers for giving this opportunity. And I am actually working as associate professor in Hyderabad. And I love this profession, and now I am able to understand what the actual role of a teacher in students' life. And I thank once again all of you for giving this me opportunity. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. ఖచ్చితంగా మనం మనకి టచ్లో ఉన్నాము అన్న రిక్వెస్ట్. అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. నా పేరు మాధవి. నేను సిహెచ్డి. యాక్చువల్లీ ఇది చాలా బాగుంది. ఎవరు ఇలా ఫేసెస్ గుర్తున్నాయి కానీ పేర్లు అక్కడ గుర్తులేవు. కానీ నాకు చాలా ఉంటాయి. చేశారు, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇన్ని ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఇంతమంది కలిసినందుకు ఆపర్చునిటీకి ఆర్గనైజ్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. నేను ప్రస్తుతానికి యూరోప్లో పోర్చుగల్
ఇదేమో వాడు స్టార్ రావుడు కింగ్ వాడు వాడు పైన ఉండాలి మాకు हिंदी क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट చేసేటప్పుడు మా పిల్లలు హిందీ రాదు నేను అందరూ హిందీ క్వశ్చన్ పేపర్ రీడ్ చేసేదాన్ని సుశీల సార్ని డైలీ నేను ఒకసారి తలుచుకుంటాను హిందీ మాకు నేర్పించింది ఆయన సో స్టాండర్డ్ ఫార్వర్డ్ డైలీ ఒక టీచర్స్ని చేసుకుంటున్నాను వాళ్ళు రావట్లేదు వైద్య నా పేరు అమిత నేను వచ్చి బలాగా ఉంటాను ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి సింపుల్ First of all, happy Friendship Day. Good to see you everyone here. And also thank you so much. Because of you all, we can proudly say though we were brought up in a small town, in a school where English was not our first language, we stand proudly high in countries like United States, work there and make some good name for our country. So thank you, that's because of you. And thank you friends, we are in the kitchen much memories. They are like great treasure. I'm currently in Seattle and God has a treasury in this. I have two daughters, 11 and 5 years old. Thank you. One of these is 900 and the other child is 100. Stay behind. Yeah. Thank you. నిర్మల గారు గట్టిగా
మీరు ఏది ఎక్కడ ఏమున్నా అబ్రాడ్లో ఉన్నా అమెరికాలో ఉన్నా యూరోప్లో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఈ మార్పులు భాషను కానీ కృష్ణ మార్పులు కానీ మరవకుండా మన సాంప్రదాయాన్ని మీ పిల్లలకు తెలిసేటట్టు, ఎందుకంటే మీరు అక్కడ ఎప్పుడు పోయినా కూడా ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మీరు ఎక్కడంటే మన పిల్లల గురించి చెప్పుకోవాలి. ఇది ఇక్కడ చూడండి, అమెరికా వెళ్ళండి, మేము కర్ణాటక చెప్పుకుంటారు. ఎన్ఆర్ఐ అయినా కూడా ఆంధ్ర మేము మాట్లాడాలంటారు. ఎన్ఆర్ఐ కొట్టాలనుకుంటే అక్కడ ఉంటుంది, కానీ మనం మాతృభాషను మాతృ సాంప్రదాయాన్ని మన మాతృదేవతని ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులను నెగ్లెక్ట్ చేయడానికి ఎప్పుడున్నా కూడా మీ తల్లిదండ్రులను ఇచ్చే స్థానం అని ఒక ఫోటో తగిలించి మా నాన్న వాళ్ళని చూసుకునే కాదు, మీ నాన్నకు ఉన్నటువంటి చక్కగా ఉన్నటువంటి ఏది అవమానం జరుగుతుందని చూసుకుంటేనే నిజమైన కాబట్టి అది సంపాదించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. నా ముఖ్య సందేశం మన జరిగినటువంటి విషయాలు ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మన మానవుడి యూరోప్ నుంచి ఇంత అభిమానం ఉంటే ఇంత స్నేహము మరి గత విషయాలు. ఫ్రెండ్స్, నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే టీచర్స్ ఈరోజు మన కోసం వెచ్చించినప్పుడు మనం ఒక హాఫ్ డే మన కోసం కూర్చోలేమా? కైండ్లీ టేక్ యువర్ సీట్స్. ఐ రిక్వెస్ట్ మై ఫ్రెండ్స్ టు కైండ్లీ టేక్ యువర్ సీట్స్. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరిని వాళ్ళు మన సమయాన్ని మన కోసం వెచ్చించినప్పుడు దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు. ఎస్, మన పోస్ట్ లంచ్ సెషన్ ఉంది, మనం మళ్ళీ ఒకసారి మీకు గోటు చైన్ మెమరీస్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోదాం. సో నై ఐ రిక్వెస్ట్ శ్రీనివాస్ సార్ టు స్పీక్ అవుట్ సమ్ వర్డ్స్. అందరికీ వందనాలు. నాతో పాటుగా పనిచేసినటువంటి టీచర్స్ అందరికీ వందనాలు. ఈరోజు ముఖ్యంగా రేపు దినోత్సవ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి మీ అందరికి కూడా అభినందనలు. మిత్రులు, సతీమిత్రులు, స్నేహితులు అందరూ కూడా అప్పుడు కలుస్తూ ఉంటే జీవితానికి ఒక అర్థం పరమాత్మ ఉంటుంది. మరి ఎంతో మంది పిల్లలు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి విదేశాల నుంచి కూడా ట్రైనింగ్ కండక్ట్ చేసుకుని వచ్చి ఇక్కడ పాల్గొనడం అనేటువంటి చాలా అవసరం. ఈరోజు సమాజం అంతా కూడా ఎట్లయిందంటే మెటీరియలిస్టిక్ వరల్డ్, మానవ సంబంధాలు పూర్తిగా దెబ్బతిని ఉన్నాయి. సెల్ ఫోనే ప్రపంచంగా బతుకుతుంది ప్రపంచం. మానవ సంబంధాలని బ్యాటరీస్ ఎక్కాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. మరి దాదాపు 25 years బ్యాక్ అంటే చాలా మంది పిల్లల్ని ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నాం. కొంతమంది వాళ్ళ పేరు చెప్పినప్పుడు కొన్ని గమ్మత్తైన విషయాలు గుర్తుకొస్తుంటాయి. ఆ నసీమా బేగం పేరు చెప్పింది, ఆ బేగం ఇంటికి బీగం వేసి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. అంబికా దర్బాపతి ఇలాంటి కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయి అకౌంట్ క్లాస్ లో, వాళ్ళ పేరు విన్నప్పుడు అలాంటి పిల్లలు మనకు బాగా గుర్తున్నారు. పావని ఇలాంటి నసీమా శ్రీనివాస్ వాళ్ళు ఈరోజు మరి చాలా మాట్లాడాలని వచ్చాను, కానీ మాట్లాడాలి తప్పదు. సమాజానికి మీరు ఒక స్థానంలో ఉన్నారు కాబట్టి సమాజానికి కాస్తో కూస్తో సహాయం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. కొంతమంది ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి, కొంతమంది రాలేదు. రాని వాళ్ళకి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆశ అనేటువంటిది ఉంటే మనం ఏదో తినేటువంటి వాళ్ళు కొద్ది సిగ్గుపడేటువంటి వాళ్ళ టౌన్లో వరంగల్ తినడానికి డిపార్ట్మెంట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఈరోజు ఏమైంది, వరంగల్ తింటూ షుగర్లు వస్తున్నాయి. మళ్ళీ మనం పాత్రలకే వెళ్తున్నాం. చపాతీలు మానేసి రొట్టెలకు వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఈ సెల్ ఫోన్లు వచ్చిన తర్వాత మానవ సంబంధాలు పూర్తిగా నాశనం అయిపోయినాయి. నాకు తెలిసి ఈ సెల్ ఫోన్లు బంద్ చేసినట్లయితే కంప్లీట్గా మానవ సంబంధాలు చాలా మెరుగుపడతాయి అనుకుంటున్నాను. మరి చాలా మంది సమస్యలు ఉన్నాయి, సమస్యల నుంచి బయటపడలేకపోతున్నాం అంటున్నారు. సమస్య ఉన్నవాడు ప్రతివాడు ఓడిపోడు, పరిష్కారానికి ప్రయత్నించిన వాడు ఓడిపోతాడు. నీటిలో పడ్డ ప్రతివాడు నిండిపోడు.
ఈత వచ్చిన వాడు మటుకు తేలుతాడు, ఈత రాని వాడు మటుకు మునిగిపోతాడు. మనం కూడా మన జీవితాన్ని ఆ రకంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలి. కాలపాటి వాళ్ళు నాకు కలిసి రాలేదంటారు. కలిసి రాలేదని అనాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఒక ఉదాహరణ, చెరువు నిండినప్పుడు చేపలకి చీమల ఆహారం, కానీ అదే చెరువు ఎండినప్పుడు చేపే చీమల ఆహారం. ముందు చీమ తినింది, చెరువు ఎండిన తర్వాత చేప తినింది. కాలం ఒకేలాగా ఉండదు, రకరకాలుగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనం కాలాన్ని నిర్ణయించాల్సిన అవసరం లేదు. మరి మొక్క మనకు అన్నింటిలో ఉదాహరణ. ఎందుకంటే విత్తనంగా ఉన్నప్పుడు పురుగులు తినాలని చూస్తాయి, చిన్న మొక్కగా ఎదిగినప్పుడు పక్షులు తినాలని చూస్తాయి, మరి కాస్త మొక్క అయిన తర్వాత పశువులు కూడా మేయాలని చూస్తాయి. కానీ అన్నింటి తప్పించుకునే మొక్క ఎలా ఎదుగుతుందో జీవితంలో అలా ఎదగాలి. ఎదిగిన తర్వాత ఈ పక్షులు జంతువులు అన్నీ ఆ చెట్టు మీదకే వస్తాయి. ఇది జీవితంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కష్టాలు సుఖాలు అనేటువంటి రెండు రైలు పెట్టాలండి జీవితం. అదే నమ్మకం. ఎందుకంటే మా డాడీ ఎగిరేసి పట్టుకుంటాడు. మరి ఆశ, మనం రేపు బతుకుంటామో లేదో తెలియదు, కానీ పడుకునే అలారం పెట్టుకొని పడుకుంటాము. అదే ఆశ. ఇటువంటి విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. మరి ఈ ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా మీ అందరూ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ నా ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. సిల్వర్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవడానికి మీరందరూ కూడా సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, సో Medical School has provided a platform for teachers and for you. That you have already been through by yourself. అందరూ కూడా ప్లాట్ఫామ్ ఉపయోగించుకుంటున్నారు. జీవితంలో సక్సెస్ కావడానికి కూడా, సక్సెస్ అయ్యే చాలామంది సక్సెస్ కూడా అయ్యారు. కాబట్టి గ్రేట్ ఆనర్ అండ్ ప్లెజర్ ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ టు దిస్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ అవర్ స్కూల్. This day is very important. It provides an opportunity for everyone to meet each other after so many years. So I feel deeply honored standing here today, as well as very privileged to welcome you all here. It's been so many years. I still remember my experience with you. Here, I would like to inform you today is already we have come to the stage. So there is a saying given by Alexander the Great. I learned from one and others make in the art of living. Alexander అనేటువంటి గొప్ప సైన్యాధ్యక్షుడు ఆయన చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే, ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ వన్ అండ్ అదర్స్ మేక్ ఇన్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్. సో వీ లర్న్, మేము ఏం నేర్చుకున్నాము అని మీకు తెలియజేస్తాము. మీరు వాటిని ఒక కోర్సుగా మీరు వాటిని నేర్చుకున్నారు. ఆ కోర్సు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కోర్సు మీరు పాటించి మీరు ఒక గొప్ప స్థితికి వచ్చారు. ఆ కోర్సును మీ పిల్లలకు నేర్పించండి. మీ పేరెంట్స్ని గౌరవించండి, పెద్దవాళ్ళను గౌరవించండి, సమాజాన్ని అలాగే మీకు పాఠాలు చెప్పినటువంటి ఉపాధ్యాయులను గౌరవించండి. మీ పిల్లలను మీ పేరెంట్స్ను అలాగే మీ యొక్క ఫ్యామిలీస్ ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా మంచి
సమాజంలోకి ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మేము ఆ స్కూల్ లైఫ్లో మాకంటే ఎలాంటి గోల్ లేదు సార్. హలో హలో Hello. Hello. My best wishes to all my students and my colleague teachers. Today I am not well. Still, in order to participate in the function, I came. So, I am very happy to see you all and also my colleague teachers. So I do not want to, because you are all in the parties, you are all well versed, not captain of the responsibilities. So you know what to do, what not to do also. So I think the only thing is be good, do good, think good, be good to ours and families also. Be jovial, don't be very strict with the children. Be friendly with the children, to mingle and feel the happiness. That is the most important. Don't be strict. Don't be strict. Be friendly with your children, and then you can find the happiness in the life. That's all. So may God bless you, your family, home, Good afternoon, children. With children, say that. 100%? Very good. మీ చిల్డ్రన్స్ కాబట్టి మా పిల్లలు కాబట్టి మన కలిసి ఇట్లా సన్మానం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీకు చెప్పే స్టేట్మెంట్ ఎందుకంటే మీరు లిజనింగ్లో లేదు. ఎందుకంటే మీ పరిస్థితి చూస్తామంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చారు, మీరు ఎలా కలుసుకోవాలి, ఎలా మాట్లాడుకోవాలి, మేమంతా కూర్చున్నాం కదా, సార్ సన్మానం చేసినట్టే మేము ఎక్కువ మాట్లాడుకోవాలి, గుర్తుకోవాలి, మా లిజనింగ్ వర్డ్స్ పనికిరాదు. కానీ ఒకటి మా డిపార్ట్మెంట్ డిసిప్లిన్ డిపార్ట్మెంట్, అది డిసిప్లిన్ క్రమశిక్షణ. అంతేగాని డిసిప్లిన్ అంటే చాలా ఉంటాయి. నవండర్స్ డిసిప్లిన్ అనేది లేదు. డిసిప్లిన్ అంటే క్రమశిక్షణ. ఇప్పుడు మార్నింగ్ చేస్తారు, అమ్మాయినా చేస్తారు. అమ్మ ఏం చేస్తుంది, మార్నింగ్ చేస్తే క్లీన్ చేసి ఇంటి ముందు ముందేస్తుంది. ఎందుకు చేస్తుంది? అది శుభ్రంగా ఉండాలన్నా లేదు. మన ఇంట్లో ఒక దేవత రావాలి, ఆ దేవత పేరేమి? లక్ష్మీదేవి. లక్ష్మీదేవి ఇంట్లో రావాలని అమ్మ చేసిన పని. ఇక్కడ టీచర్ ఏం చేశారు, మీకు ఒక డిసిప్లిన్ అనేది నేర్పిస్తారు. క్రమశిక్షణతో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి సబ్స్టిట్యూట్. కానీ నవడేస్ ఇది లేదు. మీ పిల్లలకి ఫస్ట్ మార్నింగ్ నేర్పించండి. మార్నింగ్ హెల్త్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మరొక పేరు చేస్తుంటుంది హెల్త్ హెల్త్ హెల్త్. మన ఎస్కేడి కానీ చూశారా మీరు? దాని పేరు ఎస్కేడి కానీ కాదు, డాక్టర్స్ కానీ. ఎక్కడ చూసినా డాక్టర్సే, హాస్పిటల్స్. ఎందుకు మంచిది? క్రమశిక్షణ లేదు, ఆరోగ్యం లేదు. ఆరోగ్యం ఎక్కడ లేదు అంటే ఉంది. మార్నింగ్ లేకపోతే పిల్లల్ని మార్నింగ్ లేపించి టేక్ సమ్ బాయిల్ వాటర్, ప్లీజ్. ఆ వాటర్ ఎక్కడ తీసుకుంటే మెడిసిన్ అద్భుతంగా మార్నింగ్ వాటర్ వితౌట్ బ్రష్ నోట్ ఏముంటుంది మనకు? సలైవా మోస్ట్ పవర్ఫుల్. అది బాడీలో ఏంటంటే మనకు డిసీజ్ రాని ఫస్ట్ నీరు కానీ ఎంత గొప్ప బాడీ వాటర్ కావాలి. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. మా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మీ ఫ్యామిలీకి, మీ అందరికీ గుడ్ హెల్త్ ఇస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ నా ఆశీర్వాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్ చెప్పేది స్టేట్ ఫిట్ చేయగలిగింది. ఏం చేయాలన్నా మనం ఆరోగ్యంగా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటేనే ఫర్దర్ ఎదురు చేయగలుగుతాము. ఖచ్చితంగా మీ ఆదేశాలు మాట్లాడుతుంటారు. నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ గవర్నమెంట్ సార్
to speak out some words, sir. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. విద్యార్థులందరూ కూడా నా యొక్క శుభాశిష్యులు, మా సహపాఠ్య ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా నా యొక్క నమస్కారములు. ఇక్కడ చేసినటువంటి విద్యార్థులు మరి 20 సంవత్సరాల తర్వాత రజతోత్సవం ద్వారా మరి ఈరోజు ఫ్రెండ్షిప్ డే ద్వారా అందరూ కూడా కలియడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే మీరంతా కూడా ఎక్కడెక్కడో ఉన్నారు, మరి ఫారిన్లో ఉన్నారు, మరి మన ఏపీలో కొంతమంది ఉన్నారు, అయినా ఆంధ్రలో కొంతమంది ఉన్నారు. ఎక్కడెక్కడి నుండో కలియడం అనేటువంటిది, ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది గొప్ప విషయం. మరి ఈ విధంగా అందరినీ ఒక చోట గ్యాదర్ చేసి అది ఫ్రెండ్షిప్ డే రోజు మరి చాలా సంతోషం. మీరందరూ ఈ విధంగా కలిగడం, మమ్మల్ని ఒక చోట చేర్చడం, ఇది మరి కొంతమంది మీ మిత్రులు అందరూ కలిసి నాకు కలిసినటువంటి వాళ్ళు బాలాజీ, తర్వాత అలీ, ఇంకొక అబ్బాయి, ముగ్గురు కూడా కలిగడం జరిగింది. నేను ఆ రోజు వాళ్ళు ఫోన్ చేసినప్పుడు మరి ఇక్కడ ఫోటో స్టూడియో దగ్గర మా అబ్బాయి తీసుకుపోయి ఫోటో తీస్తా ఉన్నాను. సార్ మీరు ఎక్కడ ఉన్నారంటే ఇక్కడ ఉన్నారంటే అక్కడికే పైకి తెచ్చారు. చాలా సంతోషం. మరి వాట్సాప్లో పెట్టారు, బాలాజీ పెట్టాడు, తర్వాత అమ్మాయి సౌజన్య కూడా వాట్సాప్లో పెట్టింది సార్ ఎలా ఉన్నారని. ఈ విధంగా విద్యార్థులు చాలా మంది నేను ఐడెంటిఫై చేయలేకపోతున్నాను. ఎందుకంటే కొంతమంది విద్యార్థులు కాస్త మరి వచ్చిన వెంటనే ఎవరు గుర్తుపట్టలేదు, అంటే మేము అలాగే ఉన్నాం. మీరు మాత్రం పూర్తిగా మారిపోయినారు. కారణం అంటే వయస్సు పెరిగే కొద్దీ శరీరంలో మార్పులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి గుర్తుపట్టడం కష్టం. ప్రతిరోజు కొంతమంది విద్యార్థులు కనిపిస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు మేము గుర్తుపట్టగలం. అయితే ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు మీరందరూ కూడా మాకు విద్యార్థులే ఈ రోజుకైనా కూడా. ఎందుకంటే మీరు ఆ విధంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు మమ్మల్ని ఈ విధంగా ఇన్వైట్ చేసి మరి మా యొక్క ఆశీర్వాదం పొందడానికి తీసుకున్నారు. మీరు ఎక్కడున్నా కూడా మేము కోరుకున్నది ఒకటే, మీరు మంచిగా ఉండండి, ఇతరులకు మంచి చేయండి, వీలైతే సహాయం చేయండి. కానీ మీరు చెడుగా ఉండద్దు, మీ కుటుంబంతో కూడా చెడుగా ఉండద్దు, పిల్లలు కూడా బాగా చూసుకోండి, ఎప్పుడు కూడా చిన్నవాళ్ళతో ఉండండి. అదే మీకు మరి 100 ఏళ్ళు జీవించడానికి అవకాశం ఇస్తుంది, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే జీవితంలో ఎంతకంటే కూడా పైకి ఎదగలరు. అదొకటి ఉండండి. మరి విద్యపైన ఒక పద్యం, దొరలు దోచలేదు, దొంగలు ఎత్తుకుపోరు, బాతృజనం పంచుకోరు, విశ్వవర్ధనంలో విద్యాధనం కూడా లలిత సూడజాల లలిత బాగా చెప్పేసి కరుణశ్రీ గారు చక్కటి పద్యాన్ని చెప్పాడు విద్య పైన. విద్య అనేటువంటిది ఎవరు దోచుకునేటువంటిది కాదు, దొంగలించేటువంటిది కాదు, మన అన్నదమ్ముడు పంచుకోడు. ఆ విద్య మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మనం ఎక్కడ ఉంటున్నాం, మంచి ఉద్యోగాలు ఉంటున్నాం, ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉంటున్నాం. అది మాకు కూడా గర్వకారణం. ఎందుకంటే మా విద్యార్థులందరూ కూడా చాలా మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు, చాలా ఆనందమయంగా ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ చూడడమే మాకు కూడా ఒక పెద్ద ఆనందం. మీరు విద్యార్థులు ఎక్కడున్నా కూడా మేము కోరుకునేది ఒకటే, మా విద్యార్థులు బాగుండాలి, ఎలా ఉన్నా కూడా సంతోషంగా ఉండాలి, ఎప్పుడు కూడా ఇలా నవ్వుతూ ఉండాలి అనేటువంటిది మేము కోరుకుంటాం. కానీ ఎంత ధనం ఉన్నా కూడా మనం వదిలి ఉండడం అనేటువంటిది నేర్చుకుంటే జీవితంలో పైకి వస్తారు. ఈర్ష్య అసూయ ద్వేషాలు దూరం పెట్టండి. ఇవి ఉంటే మనం చాలా ఇబ్బంది పడతాం. ఈర్ష్య అసూయ ద్వేషం ఇవి ఎందుకు పనికిరావు. కాబట్టి మంచిగా ఉండండి, మంచిగా జీవితం ఎదగండి, పిల్లలు బాగా చదివించండి. ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల జీవితంలో మీరు ఇంకా అత్యున్నత స్థాయికి వెళ్తారు. మీ పిల్లలు
మరి ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా విద్యార్థులకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు. ఖచ్చితంగా సార్ ఈర్ష్య అసూయ ద్వేషం ఏదైతే ఉందో ఖచ్చితంగా వెనుకబెట్టి ముందుకెళ్తామని కోరుకుంటున్నాము. సో హలో So 1999 and 2010 క్లాస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ మా టీచర్స్ తరఫున మీ అందరికీ మరొకసారి బ్లెస్సింగ్స్, మా కృతజ్ఞతలు. ఫ్రెండ్స్, కైండ్లీ తిన్నవాళ్ళు కూర్చొని కూడా తినవచ్చు. కైండ్లీ సార్ టీచర్స్ తిన్నాము. దయచేసి వాళ్ళు మన కోసం వచ్చున్నారు. ప్లీజ్ ప్లీజ్ బి సీటెడ్. సారీ సార్. సో వెల్కమ్ టు డిస్టర్బ్ మీ, నో ప్రాబ్లం. మరి మీరందరూ కూడా వెల్కమ్ గ్రామర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్లో మరి 15 ఏళ్ళ వయసు వచ్చినప్పటికీ 10th క్లాస్ విద్యార్థులుగా మీరందరూ ఉన్నారు. మళ్ళీ మిమ్మల్ని 40 ఏళ్ళ తర్వాత మేము చూస్తున్నాం. సో గ్యాప్, చాలా గ్యాప్ వచ్చింది. మరి ఆ గ్యాప్లో మీరు ఏమీ తెలియని వయసులో మరి నూనూరు మీసాలతో అల్లరి జిల్లాని కొండే పనులతో మా విద్యా సంస్థలో మీరు చేరారు. మరి ఆ టైంలో మా టీచర్స్ బృందం అందరూ కూడా, అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే వేదిక ఉన్నారో పెద్దలందరూ కూడా మరి వాళ్ళ యొక్క ఆశీర్వాదంతో మరి మీరందరూ కూడా మీ ప్రొఫెషన్స్ లో కష్టపడి ఈ రోజు ఈ స్టేజ్ రావడం, పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడం, పిల్లల్ని కనడం, వాళ్ళని కూడా ఒక మంచి విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్దుతారనే నమ్మకంతో నేను మాట్లాడుతున్నాను. మరి జీవిత విషయానికి వస్తే అందరూ పెద్దలు చాలా బాగా చెప్పారు. శ్రీనివాస సార్ చాలా లైఫ్కి చాలా దగ్గరలో చెప్పారు. పరమేశ్వర్ సార్ చెప్పారు, ఈశ్వర్ సార్ గారు చెప్పారు. మరి మనం ప్రతి టీచర్ ఏం కోరుకుంటారంటే విద్యార్థుల్ని మంచి ఉన్నత స్థానంలో చూడాలని కోరుకుంటున్నారు. సో అదే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు మేము అందరినీ చూస్తుంటే లైఫ్లో ఆల్రెడీ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు అని ఒక ఆనందాన్ని నాకైతే కనిపించింది. పేరైన తర్వాత ప్రపంచంలో బాగా మీ ఆనందం, మీ ఎంతో ఎదుగుని కోరుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అలాంటి గురువులు. సో ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా నేను చాలా కృతజ్ఞతగా ఎందుకంటే మంచి నడవడితో మరి అల్లర్చిలగా లేకుండా మంచి లైన్ లేకుండా మంచి పొజిషన్లో మీరంతా ఉండడం అనేది చాలా కష్టం. మరి ఎన్నో అబ్స్టాకిల్స్ దాటుకుని ఈ రోజు ఈ లైఫ్లో చాలా మంది మరి ఫారిన్ లో ఉండడం, అమెరికాలో ఉండడం, తర్వాత పోర్చుగల్లో ఉండే అమ్మాయి కూడా చూశాను. మాధురికి 99 మార్క్స్ వచ్చినా కూడా నేను బాగా ధన్యవాడిని. అదేవిధంగా నవీన్ బాబా అకాడమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్లో సైంటిస్ట్ అబ్బాయి. మరి ఆ అబ్బాయి నాకు మార్కులు ఎందుకు తక్కువేస్తున్నావు, నువ్వు నాకు 99 ఎందుకు వేస్తున్నావు, 100 ఎందుకు వేయమని చెప్పి నాకే ఒక సైకిల్, వాడికి ఒక సైకిల్ ఉండేది. వాడు నాన్న ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్గా ఉండేవాడు. సో తర్వాత వాడు అబ్దుల్ కలాంతో మరి అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు న్యూస్ పేపర్లో చూసి మా స్కూల్ అంతా ఒకంత ఆశ్చర్యానికి లోనైంది. మన విద్యార్థి ఈ స్టేజ్కి వెళ్ళడం. సో అలా మనం అంతా గర్వపడేటట్లు మీరు మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లుగా, డాక్టర్లుగా మరి చాలా మంది ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నందుకు నాకైతే ఈ శ్రావణ మాసం ఒక రోజు ముందే వచ్చింది అనిపించింది. నాకు అంత హ్యాపీగా నేను ఉన్నాను. ఎందుకంటే మేము ఈరోజు మేము ఎవ్వరికి ఇవ్వనటువంటి కోచింగ్ ఒక విద్యార్థులకు మాత్రం ఒక గురువు మాత్రమే ఇస్తాడు. తల్లిదండ్రుల తర్వాత ఏమీ దాచుకోకుండా పిల్లలకి ఎవరైనా ఇస్తున్నారంటే ఒక గురువు మాత్రమే. అలాగా నిస్వార్థంతో పనిచేసినటువంటి మా టీచర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు. మీ ఎదుగుదలకి మీ టీచర్స్ ఎంతో వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేశారు, కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. మరి మీరు కూడా భవిష్యత్తులో మరి మీ పిల్లలు కూడా మంచి ఉన్నత విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్ది, ముఖ్యంగా మరి పర్సనల్ మ్యాటర్ అమ్మాయిలు అయితే మీ భర్తలకి 9 గంటల కల్లా ఇంట్లోకి వచ్చేయమని చెప్పండి. అదేవిధంగా అబ్బాయిలు మీరు కూడా 9 గంటల కల్లా ఇంటికి వెళ్ళండి. ఈ ఏదో మీరు బయట పొడిసేదంటే ఏమీ లేదు. అనవసరంగా లేని కొత్త అలవాటు ఎందుకు. సో దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు డిసిప్లిన్గా ఉండండి, చెడు అలవాటుకు దూరంగా ఉండండి. 15 ఇయర్స్ ఏదైతే చెప్పానో మీరు 40 ఇయర్స్ వచ్చినా నేను ఇదే చెప్తూనే ఉన్నాను. మీరు ఎందుకంటే నిరంతర విద్యార్థులు నాకు మీరు మీ పిల్లలు ఎంత ఎదిగిన డాక్టర్లు అవుతున్నారు, చాలా మంది ఇంజనీర్లు అవుతున్నారు. సో అది ఒకంతా నాకు కళ అనిపిస్తాం. మీరేనా ఒక 25 ఏళ్ళ కింద నా దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలు మీరేనా అనిపిస్తుంది.
మీరు పిల్లలకు వచ్చే అంకుల్స్ ఆంటీలు అయినారు ఇప్పుడు. ఒకసారి నాకు రియల్గా ఇదే లైఫ్ ఎంత స్పాన్ ఎంత తొందరగా వెళ్ళిపోయిందా లైఫ్ అని అనిపిస్తుంది. కానీ ఇన్నోసెంట్ వయసులో అర్థం చేసుకుని తర్వాత వచ్చిన ఇన్షర్ట్ చేసుకుని హీరోలు మాదిరి వీళ్ళందరూ మీ యాక్టివిటీస్ నాకు బాగా గుర్తున్నాయి ఇప్పటికీ. ఒకటి ఏంటంటే నాకు పోటీగా ఒక సోషల్ స్టడీస్ టీచర్గా తయారవుతుంది నాకు తెలుస్తుంది. స్కూల్లో ఒక అబ్బాయి పేరు తెలియదు కానీ వాడి ఫేస్ అంటే బాగా తెలుసు. సో మరి ఇప్పుడు చాలా మంది మరి మంచి ఉన్నత స్థానాల్లో మీరంతా ఉన్నందుకు నాకు చాలా గౌరవంగా కూడా ఉంది. ఎందుకంటే మీరు ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు. మరి 2 సార్లు చెప్పినట్లు మీరైతే ఇటువంటి సోషల్ యాక్టివిటీస్ లో బాగా పార్టిసిపేట్ అవ్వండి, నలుగురు సహాయం చేయండి. అదేవిధంగా మీరు ఖచ్చితంగా పొదుపు గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఖచ్చితంగా మీ లైఫ్ లో 40% to 60% అర్నింగ్స్ ఖచ్చితంగా సేవ్ చేయాల్సిందే. బాయ్స్ అయినా గర్ల్స్ అయినా ఇది కంపల్సరీ. మీరు ఇంకా చిన్నపిల్లలే కాదు, 40 years వచ్చాయి, 10 years అయిపోతే ఈ తర్వాత మీ పిల్లలే మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగే పరిస్థితి ఇప్పుడే అడుగుతుంటారు మాకు తెలుసు. మరి నెక్స్ట్ 10 years లోపల ఈ పిల్లలే మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ప్లాన్ కూడా చేసుకోండి. ఎకనామికల్ డిస్టర్బెన్స్ లేకోకుండా వీలైతే మార్నింగ్ జాగింగ్, తర్వాత వీలైతే యోగా, ఆ స్ట్రెస్ తగ్గించుకోండి. మన డబ్బులతో పాటు మన హెల్త్ కూడా బాగా చూసుకోండి. తర్వాత అయితే ఏమైనా మీకు ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు కావాలన్నా ఇప్పటికీ నేను మీకు ఇవ్వలేని స్థితిలో అయితే ఏమి లేము. మీకు ఎప్పుడైనా మా నుంచి మా టీచర్స్ నుంచి ఏదైనా చిన్న సహాయం అడిగినా మేము ఎప్పుడు కూడా మీకు ముందుంటాం. ఎందుకంటే అందరి జీవితాలు ఒకేలాగా ఉండవు. ఎందుకంటే different people have a different minds and different thoughts and different ambitions and different goals and different targets. ఇలాగా మనకు ఉంటాయి. కాబట్టి మరి నాకు ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేశారో వాళ్ళందరూ కూడా మంచి ఉన్నత స్థానంలో మీరంతా ఉన్నందుకు నాకు చాలా ఆనందదాయకం. మరి మా స్కూల్ తరఫున మిగతా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ తరఫున అప్పుడుండే కరెస్పాండెంట్ సంగతి శ్రీనివాసరావు గారిని, అదేవిధంగా ఇప్పుడుండే ప్రజెంట్ కరెస్పాండెంట్ రమేష్ బాబు తరఫున, మా బీజేపీ తరఫున నేను రీసెంట్గా నాకు జాబ్ వచ్చింది. ఈ ఇయర్ నాకు చాలా నా మ్యారేజ్ తర్వాత నాకు ఉద్యోగం రాకుండా తర్వాత మమ్మల్ని వచ్చింది 3 years బ్యాక్. సో అలాగే నా లైఫ్ లాంగ్ మీరు గుర్తుండే బ్యాచ్ మీరే. ఎందుకంటే నా లైఫ్లో ఆడుకుంటారు మీరు అందరూ. సో అలాగా అంటే మంచిగా చేశారు. సో మరి రీసెంట్గా నాకు కూడా జాబ్ వచ్చింది. నేను పెద్దతనంలో వర్క్ చేస్తుంటాను. 8 times మరి మన స్కూల్కి వచ్చేస్తుంటాను నేను. సో నాకు ఒక అమ్మాయి పాప సాఫ్ట్వేర్ హైదరాబాద్లో, పాప అగ్రికల్చర్ పిఎస్సీ కంప్లీట్ అయితే ప్రిపేరింగ్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్. తర్వాత మరి ఆయన కూడా సివిల్స్కి వెళ్తాను అంటున్నాడు. సో ఇజ్రాయెల్ వెళ్తానని చెప్పాడు అగ్రికల్చర్ పిఎస్సీ వాడు. ఇజ్రాయెల్లో ఉండే టెన్షన్ తట్టుకోలేక ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వద్దు అని చెప్పేసి వాటిని ఆపాను. ఇది ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో మీకందరితో బాగా చేసినందుకు మేము కూడా చాలా మంచి పొజిషన్లో ఇక్కడ ఉన్నాము. మరి మా సెంటర్ సార్, ఈశ్వర్ సార్ వాళ్ళ పిల్లలు మరి మా దగ్గర చదువుకున్నారు. చాలా బాగా చిన్నప్పటి నుంచి ఆ పిల్లలు మా చేతిలోనే పెరిగారు. ఈరోజు అమ్మాయి డెంటల్ డాక్టర్గా అమ్మాయిని చూసినప్పుడు నాకు కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చింది. చిన్న 4 years, 5 years, 6 years బేబీ ఉన్నప్పటి నుంచి చూశాను అమ్మాయిని. సో అమ్మాయి నిర్మిత నిదర్శనం. అంటే నో సబ్స్టిట్యూట్ ఫర్ ది హార్డ్ వర్క్ చేసి టార్గెట్ని రీచ్ కావడంలో చాలా స్టూడెంట్స్ మంచి ఎఫర్ట్ పెట్టారని చెప్పొచ్చు. మరి అదేవిధంగా మీకు బాగా చదువు చెప్పిన వాళ్ళలో మరి మా శ్రీనివాస సార్ ఆల్రెడీ కూతురు పెళ్లి చేశాడు, ఆల్రెడీ వచ్చాడు. సో రీసెంట్గా గ్రాండ్ ఫాదర్ అయ్యారనుకుంటాను నాకు తెలిసి. సో తర్వాత నేను కూడా త్వరలో మా అమ్మాయికి పెళ్లి చేస్తాను, మీరంతా రావాల్సి ఉంటుంది. ఎస్, అదేవిధంగా మా శంకర్ సార్ కూడా 2 అమ్మాయిలు, మరి వాళ్ళు కూడా మంచి పొజిషన్లో తిరుపతిలో ఒక అమ్మాయి చదువుతుంది. ఇదంతా కూడా ఎందుకు జరిగిందంటే మీకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ కూడా జరిగింది. నేను ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మీ నుంచి, కానీ మా డ్యూటీ మేము పర్ఫెక్ట్ చేసినందుకు మీరు ఇంత మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు. మీకు చెప్పినందుకు దేవుడు మాకు కూడా అంతే పొజిషన్లో మాకుంటే స్పెషల్ ప్యాకేజెస్ మాకు కంపల్సరీ దేవుడు ఇచ్చాడని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే ఎవరికి అయితే మనం సర్వీస్ ఇస్తామో మనకి ఎవరి కోసం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దేవుడే మనకి సపరేట్ ప్యాకేజెస్ ఇస్తాడు. మనం ఇందాక ఒకసారి చెప్పాడు ఏది జాబ్ లేదని బాధపడదు. అసలు దేవుడు అనుకుని మీరు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మేము మూల కూర్చో ఖచ్చితంగా తలుపు తట్టి వచ్చి చెల్తాడు. బాగా మనం ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మరి దీనికన్నా ముందు మమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకొని మీకు ఎప్పుడో రీయూనియన్ కావాలని మీకు ఉద్దేశం రావడం, ముఖ్యంగా మా మారుతి బాగా మారుతి ఎందుకంటే అందరూ
ఎక్కడున్నావు సార్ అంటే నేను పేరు కూడా గుర్తుపట్టలేదు అబ్బాయి. నేను లాయర్ దగ్గర ఈ సినిమా మాట్లాడుతుంటే నా ఫోటో అక్కడి నుంచి తీసుకొని వచ్చేసి రావడం ఈ అబ్బాయి, తర్వాత మన జనరల్ ఎలక్ట్రికల్స్ అబ్బాయి. సో ఇలాగా మీతో మంచి సాహిత్యం, మంచి బంధం, అది మాటలతో అది పునాద షాప్లో కొనుక్కునే వస్తువు కాదు. వాట్ ఎవర్ యువర్ షోయింగ్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ టువర్డ్స్ ద టీచర్స్, దట్ ఈస్ నథింగ్. అంటే ఎక్కడ కూడా ప్రపంచంలో దొరకని వస్తువు అది మీ ప్రేమ. సో అది నేను ఎప్పుడు కూడా నేను గుర్తుపెట్టుకున్నాను. డబ్బులు ఈరోజు ఉంటాయి పోతాయి, ఈ హ్యాపీనెస్, ఈ మూమెంట్ మీకు ఒక 10 సంవత్సరాలు ఒక టానిక్ గా పనిచేస్తుంది. మనలో ఒక ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది. అట్లా ఎనర్జీ రావడానికి ఈ రియూనియన్స్ అనేది ఈ మధ్య కొత్తగా చేస్తున్నారు లైఫ్ లో. మరి ఇవన్నీ కూడా నాకు ఒక తీపి జ్ఞాపకాలుగా మిగిలిపోవాలని కోరుకుంటూ, మీ పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చదివించి మీరు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి మరి జీవితంలో మంచి స్థాయికి, ఉన్నత స్థానానికి ఎదగాలని కోరుకుంటూ, ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ ఈ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహించినటువంటి ప్రతి ఒక్క 99,2000 స్టూడెంట్స్ కి మనసా వాచా కర్మణ హృదయపూర్వకంగా నా ఆశీస్సులు, కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీరు ఏదైతే చెప్పారో మనం పనిచేస్తున్న చోట నీతి నిజాయితీ నిబద్ధతతో పనిచేయాలని, అది మనం ఎదుగుదలకు కాకుండా మన పిల్లల ఎదుగుదల కూడా పనికొస్తుందని చెప్పి అవి మార్గదర్శనంగా మీరు మాకు చూపించారు. ఖచ్చితంగా వాటిని మేము పాటిస్తాము. థ్యాంక్ యూ. సో థ్యాంక్ యూ. మన ఆఫీస్ స్టాఫ్ వెంకటేశ్వర పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఆహ్వానించినటువంటి 99 మరియు 2000 బ్యాచ్ మీ అందరికీ మరొకసారి థ్యాంక్ యూ. నా ఫస్ట్ కన్ఫర్మ్ చేసింది ఎవరంటే బాలాజీ నా దగ్గరకు వచ్చి సార్ గట్టిగా ఉంటుంది పలానా తెలియదు, సో నేను ఖచ్చితంగా రావాలి అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఖచ్చితంగా వస్తాను. ఎందుకంటే ఇందాక మోహన్ సార్ చెప్పాడు మీ బ్యాచ్ ఎప్పుడు నాకు ఇంటర్వ్యూలో ఉంటుంది. సో అలాగా నాకు కూడా అంతే. నేను ఎప్పుడు 10th క్లాస్ సీసెక్షన్ క్లాస్ టీచర్, ఎప్పుడు 10th క్లాస్ చెప్పాను. సో మీరు చూసిన కూడా నా పంటలో రకమైనటువంటి ఆనందం వెళ్తుంది. ఇదే చెప్తున్నాను అనుకోండి. అంటే ఇంత పెద్ద పిల్లలైనా మా పిల్లలు అని చెప్పి నేను చాలా హ్యాపీగా తెలియను. మీరు ఎంతన్నా ఎత్తిగలండి, మంచి మంచి క్యాడర్, మంచి మంచి కోచింగ్ పొంది. సో ఎప్పుడూ మా పిల్లలే, ఎప్పటికీ మా పిల్లలే. తర్వాత నేను ప్రజెంట్ వచ్చేసి జెడ్పీ హై స్కూల్ బదిరేనాడులో స్కూల్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నాను. నాకు జాబ్ వచ్చేసి 2002లో వచ్చింది, జనవరిలో వచ్చింది. ప్రజెంట్ నా అపాయింట్మెంట్ వచ్చేసి నందవరం నుంచి ప్రజెంట్ ప్రమోషన్ మీద 15 పక్కన కౌకలం హై స్కూల్లో, కౌకలం దగ్గరగా ఉంది. తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ కొంతమంది పిల్లలు నాకు మాట్లాడారు చాలామంది. వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళ పేర్లు, వాళ్ళు చెప్పే విధానం చూస్తుంటే మీరు చిన్నప్పుడు క్లాస్లో ఎలా వ్యవహరించినట్టు ఒకసారి నేను రీకాల్ చేసుకుంటున్నాను. ఒకసారి అప్పుడు పలానా పేజ్లో కూర్చుంటుంది, ఏదైనా క్వశ్చన్ వేస్తే నోట్స్ చెప్పితే, లేకపోతే రాసుకోవడం ఎగ్జామ్ లైన్లో కూర్చోబెట్టడం, ఇవన్నీ నాకు ఒకసారి రీకాల్ చేశాడు. అంటే జ్ఞాపకాలు అవన్నీ నాకు మొదలు స్కూలే. ఇప్పుడు మీరందరూ స్టేజ్ 2లో వచ్చేసినారు ఆల్రెడీ. అంటే మ్యారేజ్ అయిపోయినారు, మీ పిల్లలందరూ ఉన్నారు. సో మీ పిల్లలందరూ ఇప్పుడంతా చదువుతూ ఉంటారు. రాధా చెప్పింది మా అమ్మాయి ఇప్పుడు టీవీ చదువుతుంది, పెద్ద అమ్మాయి చూడండి. సో నేనేమంటున్నానంటే పిల్లలకు దయచేసి మన యొక్క ట్రెడిషన్ మాత్రం నాకు చెప్పండి. ఎందుకంటే ఆ పిల్లలైనటువంటి వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారనేటువంటిది నేను ప్రత్యేకంగా పల్లెటూరులో నేను చూస్తూ ఉంటాను. మా స్కూల్లో చూస్తుంటాను. వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం కానివ్వండి, వివరించే పద్ధతులు కానివ్వండి. సో ఇవన్నీ చూస్తామంటే నాకు బాగా చేస్తుంది అనమాట. ఒక రకంగా ఎలా అనిపిస్తుందంటే ఇక్కడ ఈ పేరెంట్స్ వచ్చేసి అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కదా, వాళ్ళు కొన్ని తెలియదు అనేటువంటిది. కానీ మీరందరూ
మిగతా గ్రామర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ పైన కొటేషన్ ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ఆల్ డిసిప్లిన్ ఉంటుంది. అది ఎల్లప్పుడూ మీరు ఖచ్చితంగా తూచా తప్పకుండా పాటించారు కాబట్టి అందరూ ఈ రోజు ఈ పొజిషన్ ఉన్నారు. సో అలా మీరు కూడా మీ పిల్లలను మంచి డిసిప్లిన్గా పెంచి మరి మీరు పడినటువంటి కష్టాలు ఏవైతే వాటిలో పడకుండా ఒక మంచి హోదాలో తీసుకొస్తామని చెప్పి అనుకుంటూ నన్ను నెమ్మదికి పెట్టుకుని ఇక్కడ పిలిచినందుకు మీ అందరికీ మరొకసారి ఆశీర్వదిస్తూ మరి తెలుసుకుంటూ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీరు నేర్పిన పాఠాలు మీరు చూసిన పాట ఏదైతే ఖచ్చితంగా మా పిల్లలకు కూడా అదే పాట అలాంటి పాఠాలు నేర్పిస్తాము. మా ఉన్నతికి మీరు సహాయం ఎలాగైతే పడ్డారో మా పిల్లల భవిష్యత్తు కూడా అలాగే సహాయపడతామని కోరుకుంటూ మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. Respect the nation, respect your parents, and dedicate your duty. That work is perfect. That's what you have to achieve to the goals. And if you face any problem, so have faith in God, grab your opportunity, plan first, take interest, and do your best. One thing I would like to say, you are working as a different jobs. Government teacher, field teacher, job it may be. Don't be impatient towards the riches. To accumulate riches and be honest in your jobs. That is your victory. Your honesty is your victory. I hope that in the జీవితంలో కంపల్సరీగా we have to follow teacher job it may be. So one thing I want to tell that మన కుటుంబ వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉంటే మనం ఎవరిని కలిగించలేదు. ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ వాట్ ఐ విల్ యూ దిస్ ఆఫ్టర్నూన్. కాబట్టి బట్ థింగ్ మీ తల్లిదండ్రులను గౌరవించండి. వాళ్ళ ఉద్యోగంలో వాళ్ళని ఎక్కడ నెగ్లెక్ట్, నోబడీ షుడ్ నెగ్లెక్ట్ దెమ్ బికాస్ దే ఆర్ ఓల్డ్ అండ్ సోల్ యూ. And
ఫేస్ ఎల్లో ఫేస్ ఎల్లో One thing. So, save money. Don't waste your money. One thing, kindly understand me. చిన్న మొత్తాలను మీరు సేవ్ చేయండి. That is helpful to you. So little drops makes ocean. Like that, మనకి ఎక్కడైనా ఇవ్వలేని ప్రాబ్లం. So that will help us. So please understand this one. We have to take in the right spirit to my work. Thank you. One and your blessings on me. Thank you very much. So, టీచర్స్ అయిపోయి సో ఇప్పుడు మనం సన్మానించుకున్నాము. టీచర్స్ ఇది కావాలనుకున్నారు కానీ సన్మాన ప్రోగ్రాం తర్వాత మనం ఈ ప్రోగ్రాం కంటిన్యూ చేద్దాము. ఉన్నత శిఖరాల వైపు మమ్ము నడిపిన ఉపాధ్యాయులై మాకు విద్య నేర్పిన ఉన్నత శిఖరాల వైపు మమ్ము నడిపిన ఉపాధ్యాయులై మాకు విద్య నేర్పిన ఏమిస్తే మీ రుణము తీరునో గురుదేవా ఏమిస్తే మీ రుణము తీరునో గురుదేవ ఏకలవ్యులమ్మైమి మేలు మరువమయ్యా ఏకలవ్యులమ్మైమి మేలు మరువమయ్యా ఉన్నత శిఖరాల వైపు మమ్ము నడిపిన ఉపాధ్యాయులై మాకు విద్య నేర్పినా ఓనమాలు ఒకటి రెండు ఓపికతో చెప్పిన ఒప్పుల తప్పుల విలువల భేదం చూపించిన అక్షర పదములను కలిపి పాఠం బోధించిన లక్ష్యాలను చూపేటి మార్గం అందించిన తీపి చేదు అనుభవాల గత చరిత్ర చెప్పిన కరిగిపోని సంపదగా చదువులనందించిన సంస్కృతి సాంప్రదాయ సారాన్ని తెలిపిన సమాజంలో మానవతా విలువలనే పెంచిన గురుదేవా వందనం గురుదేవా వందనం గురుదేవా వందనం గురుదేవా వందనం ఉన్నత శిఖరాల వైపు మమ్ము నడిపిన ఉపాధ్యాయులై మాకు విద్య నేర్పిన ఉన్నత శిఖరాల వైపు మమ్ము నడిపిన ఉపాధ్యాయులై మాకు విద్య నేర్పినా గర్వం నీలోన లేక గురువుగా నిలిచినారు గౌరవించే గుణములనే నీకు అందించినారు ఉన్నత పదవులకే ఊతం మీరైనారు ఊపిరి ఉన్నంత వరకు మదిలో మీరుంటారు తొలి ఉషస్సు సూర్యోదయ కిరణం మీరై తరగని సిరి సంపదగా చదువులనందించారు సమాజంలో తల ఎత్తుక బతికే దారి చూపి తలరాతను మార్చిన మరో బ్రహ్మ రూపులు గురుదేవా వందనం గురుదేవా వందనం గురుదేవా వందనం గురుదేవా వందనం
ఉన్నత శిఖరాల వైపు మమ్ము నడిపిన ఉపాధ్యాయులై మాకు విద్య నేర్పిన ఉన్నత శిఖరాల వైపు మమ్ము నడిపిన ఉపాధ్యాయులై మాకు విద్య నేర్పిన ఏమిస్తే మీ రుణము తీరునో గురుదేవా ఏమిస్తే మీ రుణము తీరునో గురుదేవ ఏకలవ్యులం అయిమి మేలు మరువమయ్యా ఏకలవ్యులం అయిమి మేలు మరువమయ్యా ఉన్నత శిఖరాల వైపు మమ్ము నడిపిన ఉపాధ్యాయులై మాకు విద్య నేర్పినా ఈరోజు సాగు వేరే వర్క్లో ఉన్నా అంటే మన ఇంట్లో చనిపోయి మన కోసం వచ్చిన్నారు సార్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ ఫర్ దిస్ సార్ వెరీ మచ్ బ్లెస్సింగ్ సార్ సార్ చెప్పేది సుందా చెప్పేది వినాలని సార్ అలాగే సార్ వినాలనుకుంటున్నాం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ మీరు మా కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం మా అదృష్టం సార్ రియల్లీ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ సార్ కైండ్లీ యాక్సెప్ట్ అవర్ టోకన్ ఆఫ్ పిక్ సార్ అన్న కొద్ది సైడ్ అన్న కొద్ది సైడ్ అన్న వస్తారేమో